Myself Jamshetty sir. I am an English teacher in Kailaswashi Baparao Patil Madhyamik Vidyalaya, Saundane, Taluka Mohol. So students, today I am going to teach you a beautiful poem called To a Butterfly. It is 3.3 in 9th standard on page number 77. So students, I just want to give you an information about a poet who is William Wordsworth. He was a renowned nature poet. So this poem has been written by him. So now students, please be attentive and kindly follow with me. Now I will start from page number 77 from chit chat warming up as usual. So please follow me. Now in chit chat there are few questions which they have asked. The first question is that what games did you play when you were a small child in pre-primary or primary school? Means in Marathi, if I can translate this question, then I would say तुम्ही बालपणामध्ये किंवा बाल्यावस्थामध्ये असताना कशा प्रकारचे खेळ खेळत असत, खास करून पूर्व प्राथमिक शाळेमध्ये असताना किंवा प्राथमिक शाळेमध्ये असताना. तर विद्यार्थ्यांनो, माझं उत्तर असं असलं असतं. I would answer this way, and that is I played Lagori, Gilli Danda, hide and seek in my childhood days. Like this, you have to answer. Now moving ahead on second question, my dear students, please follow me. Who were your playmates? अर्थात तुम्ही खेळत असताना तुमचे ते सवंगडी कोण असायचे, तुमच्या सोबतचे खेळणारे सवंगडी कोण असायचे? तर तुमचा उत्तर असा असला पाहिजे विद्यार्थ्यांनो. I played with my friends, my neighborhood friends, my cousins, like this. Now moving ahead, the third question. What do you remember based from that time? तुम्हाला त्या क्षणाचा सर्वात जास्त आनंदाचा क्षण कुठला जर तुम्हाला आठवायचा असेल तर, then my answer would be like this. I remember the great fun we had. We used to quarrel and become friends again. बघा विद्यार्थ्यांनो, आपण लहानपणी कित्येक वेळा भांडत असतो, भांडण पुन्हा मित्र होत असतो. भांडण हे क्षणिकच असतं. तर ह्या चिटचॅट मधले हे 3 प्रश्न विद्यार्थ्यांना आपण सध्या अभ्यासलात. नाउ मूविंग अहेड, I will go in again. They have asked, use your own ideas, words to write your own poems. तुमच्या स्वतःच्या कविता लिहिण्याकरता तुमच्या स्वतःच्या कल्पना किंवा शब्द वापरा. मग विद्यार्थ्यांनो, इथं त्यांनी बऱ्याच गोष्टीचा संदर्भ दिलेला आहे, वर्ब, ॲडजेक्टिव्स वगैरे वगैरे. तर मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगेन, इथं जसं त्यांनी ते पाया रचलेलं दिसतं त्यानुसार जर आपण गेला तर तुम्ही स्वतः सुद्धा एक कवी होऊ शकता आणि आपण
हे कविता रचू शकता. तर यासाठी विद्यार्थ्यांनो मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेन, काय तर आपण कृपा करून पार्ट्स ऑफ स्पीच वारंवार अभ्यासा, त्याशिवाय आपल्याला ही गोष्ट कळणार नाही. Because parts of speech is a base formation of in English. Now, without stopping, I will go on to next page, and that is page number 78. So students, I request you to please follow me and be attentive. Now I will introduce this poem and present in front of you, and I will elaborate these lines one by one. So please follow me. Now on page number 78, I will read this entire poem first. This poem has been written in two stanzas, my dear students. So please follow me. Stay near me, do not take thy flight. A little longer stay in sight, much converse do I find in thee. Historian of my infancy, float near me, do not yet depart. Dead times revive in thee, thou bringest gay creature as thou art. A solemn image to my heart, my father's family. Well, it was first stanza of this poem. Now I'm moving ahead to read the second stanza of this poem, my dear friends. Please follow me. It is also on page number 78. Oh, pleasant were the days, the time when in our childish place, my sister Emmeline and I together chased the butterfly. A weary hunter did I rush upon the prey with leaves and springs. I followed on from brake to bush, but she, God love her, feared to brush the dust from off its wings. William Wordsworth. Now, students, I will explain one by one line. So please follow me. Now, in first stanza, William Wordsworth was trying to say, he himself has written this poem. Stay near me, do not take thy flight. तू माझ्याजवळ थांब, तू उडून जाऊ नको. असा या कवीला इथं म्हणण्याचा अर्थ अपेक्षित आहे. A little longer stay in sight, much converse do I find in thee. विद्यार्थ्यांनो, थाय, दी, दो, आर्ट अशा प्रकारच्या शब्दांचा इथं भडीमार झालेला आहे. तर मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगू इच्छितो की थाय, दो म्हणजे THOU, दो, दी, THEE आणि आर्ट हे शब्द जुने इंग्लिश शब्द आहेत, जी एरवी आजच्या प्रचलित इंग्लिशमध्ये हे शब्द वापरले जात नाहीत. तर मी तुम्हाला त्याचा अर्थ इथं सांगेन की दी म्हणजे काय, की जुन्या इंग्लिश शब्दाचा जर आपण विचार केला, दी म्हणजे काय, तुला. आणि बघा आता अ लिटल लॉंगर स्टे इन साइट, थोडंसं लांब थांबलेलं आहे. मच कन्वर्स डू आय फाइंड इन दी, मला त्या फुलपाखरूशी सुसंवाद साधायचा आहे, संवाद साधायचा आहे, असं विल्यम वर्ड्सवर्थ हा कवी इथं वारंवार म्हणतो आहे. मग आता पहा, हिस्टोरियन ऑफ माय इन्फॅन्सी, इट मीन्स दॅट तू माझा बालपणाचा तू सवंगडी आहेस. हिस्टोरियन ऑफ माय इन्फॅन्सी, इन्फॅन्सी म्हणजे काय, बालपण, असा तो कवी इथं त्या फुलपाखराला उद्देशून म्हणतो आहे. विद्यार्थ्यांना लक्ष द्या. फ्लोट नियर मी, डू नॉट येट डिपार्ट, तू माझ्या इथंच राहा,
तू इथून जाऊ नकोस. डिपार्ट म्हणजे निघून जाणे. आता पुढची ओळ पहा. डेड टाइम्स रिवाइव्ह इन दी. दी म्हणजे काय? THEE. दी म्हणजे याचा अर्थ काय? तुला. डेड टाइम्स एक मरणासन्न अवस्थेमध्ये बसलेल्या त्या फुलपाखरूकडे बघून त्या कवीला असं वाटतं विद्यार्थ्यांनो की तुझे आता दिवस चांगले आलेले आहेत. डेड टाइम्स रिवाइव्ह इन दी. त्या कवीला त्याचे बालपणाचे पूर्वीचे दिवस पुन्हा आठवत आहेत. पहा, लक्ष द्या. दो ब्रिंग्स गे क्रिएचर ॲज दो आर्ट. मग आता दो ब्रिंग्स गे क्रिएचर. गे म्हणजे काय? प्रसन्न आनंदी. क्रिएचर म्हणजे काय? कीटक. ॲज दो आर्ट. आर्ट म्हणजे काय विद्यार्थ्यांनो? कला नाही, तर आर्ट म्हणजे आहेस, असं ह्या जुन्या इंग्लिश शब्दाचे अर्थ अपेक्षित आहे. तर तू अतिशय आनंदाचे क्षण आमच्या जीवनामध्ये आणतोयस, असं त्या कवीला इथं अर्थ अभिप्रेत आहे. फुलपाखराला पाहून त्याला स्वर्गीय आनंद होत आहे. कोणाला? कवीला. अ सॉलम इमेज टू माय हार्ट माय फादर्स फॅमिली. जणू काही अ सॉलम इमेज टू माय हार्ट. सॉलम म्हणजे काय? अतिशय गंभीर, कळकळीची. इमेज म्हणजे प्रतिमा. टू माय हार्ट माझ्या हृदयाला. माय फादर्स फॅमिली माझ्या वडिलाच्या कुटुंबामधला एक गंभीर अशी प्रतिमा असलेला तू माझ्या एक हृदयाचा जवळचा. तू माझा सवंगडी आहेस, इन्फॅन्सी आहेस, बालपणीचा मित्र आहेस, असं तर कवीला इथं अर्थ अभिप्रेत आहे. तर हा झाला विद्यार्थ्यांनो फर्स्ट स्टांजा. आता पाहूया सेकंड स्टँजामध्ये, and that is also on page number 78. Oh pleasant pleasant were the days. तर कवी हा म्हणतो आहे ते दिवस अतिशय आनंददायी होते. किती आनंददायी होते ते दिवस? त्या कवीला इथं शब्दही सुचत नाहीत, इतके आनंदित त्याचे दिवस होते असं त्या कवीला म्हणायचं आहे. द टाइम वेन इन आवर चाइल्डिश प्लेस. जेव्हा आम्ही बालपणामध्ये आम्ही काय करत असो? चाइल्डिश प्लेस म्हणजे काय? खोड्या करत खेळत असो, एक दुसऱ्याच्या मागे धावत असो, अशा गोष्टी कवीला इथं आठवत आहेत विद्यार्थ्यांना. लक्ष द्या. माय सिस्टर एमिलाईन अँड आय टुगेदर चेज द बटरफ्लाय. माझी लहान बहीण एमिलाईन, जिचं नाव आहे, आणि मी, आम्ही दोघं जण काय करत असो? त्या फुलपाखराच्या मागे धावत असो, पाठलाग करून त्या फुलपाखराला पकडण्यासाठी. विद्यार्थ्यांना लक्ष द्या. अ व्हेरी हंटर डिड आय रश अपॉन द प्रे विथ लिप्स अँड स्प्रिंग्स. अ व्हेरी हंटर, अतिशय तीव्र वेगाने पळत जाऊन मी, प्रे म्हणजे काय? PREY. प्रे म्हणजे भक्ष्य, शिकार, असा या शब्दाचा अर्थ अपेक्षित आहे विद्यार्थ्यांनो. जणू काय एका भक्ष्यावर शिकार करावा अशा प्रकारे मी इतका तीव्र गतीने पळत जाऊन त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करत होतो किंवा करत असे, असं त्या कवीला इथं सांगायचं विद्यार्थ्यांना. कोणाला? विल्यम वर्ड्सवर्थला. टू अ बटरफ्लाय 3.3 पेज नंबर 78. आपण सेकंड स्टांजामध्ये आहोत. आता लक्ष द्या पुढे. आय फॉलोड ऑन माय फ्रॉम ब्रेक टू बुश. मी त्या गवताच्या कुरणावरून ते बुश, झाडी झुडपामध्ये, ते जिथे जिथे उडत जाते फुलपाखरू, त्याला पकडण्यासाठी मी प्रचंड प्रयत्न करत होतो आणि त्याच्या मागे धावत होतो, असं त्याला सांगायचं. लक्ष द्या. बट शी गॉड लव्ह हर फिअर्ड टू ब्रश द डस्ट फ्रॉम ऑफ इट्स चेन. जसं त्याला आम्ही पकडायला जाऊ, त्याचं थोडंसं पंख जरी हाताला लागला तर ते त्याचं डस्ट म्हणजे काय? एखादा धुळासारखा हाताला किंवा एखादा काहीतरी आपण कोसडच्या हाताला जे लागत असते बघा, पिठासारखा, असं लागत असायचं, असं कवी विल्यम वर्ड्सवर्थ हा सांगतो आहे. तर अशा प्रकारे हा सेकंड स्टांजा सुद्धा इथे संपतो विद्यार्थ्यांना. मग एकंदरीत मला जर कवितेचा सारांश जर मराठीमध्ये जर सांगायचा झाला किंवा त्याच्या अगोदर मला इंग्लिशमध्ये जर सांगायचा झाला, तर मला आपल्याला असं सांगायचं आहे की the present poem is composed by an renowned nature poet
William Wordsworth. He himself is a speaker. He loves a butterfly a lot. He urges us not to depart from himself. And moreover, what he is going to say, and stays near forward, he sees a butterfly which is dying. He sees a butterfly which is dying. मरणासन्न अवस्थेमध्ये ते असते. He remembers his past memories in his childhood. And it is very attractive. The poet lives in a luxury and gets attracted towards it. He finds his childhood very pleasant and cheerful. The speaker gives reference of his sister Emmeline and himself. So this was a small part of his childhood days which he remembered through to a butterfly. अर्थात मराठीमध्ये जर मला सांगायचं झालं विद्यार्थ्यांनो, प्रस्तुत कविता ही प्रसिद्ध निसर्ग कवी विल्यम वर्ड्सवर्थ यांनी लिहिलेली आहे. तो स्वतंत्र कवितेचे वर्णन करीत आहे आणि या कवितेच्या माध्यमातून त्याला त्याचे बालपणीचे दिवस आठवत आहेत. एक फुलपाखरू जे मरणासन्न अवस्थेमध्ये पडलेलं होतं, मग त्याला त्यांनी ऊर्जित अवस्था दिली आणि पुन्हा बालपणी फुलपाखराला पाहून त्याला स्वर्गीय आनंद होत असेल, त्याची बहीण आणि त्यांनी ते दोघं त्याच्या मागे धावत असत आणि एका भक्ष्याला पकडावा, शिकार करावा अशा प्रमाणे हा कवी त्याच्या मागे धावत असे. या व अशा अनेक गोष्टी प्रस्तुत कवितेमध्ये विल्यम्स वर्ड्सवर्थ या निसर्ग कवीने त्याच्या भावना व्यक्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना. मग आता हा झाला कविता पार्ट 1, पार्ट 2, I mean first stanza, second stanza. Now we will go directly to the question answer. Now I am on page number 79, so please be attentive. Here they have asked a few questions. Pick out from the first stanza 4 expressions where the poet pleads with the butterfly not to go away. प्रस्तुत पहिल्या उतार्यामधनं कवितेच्या पहिल्या उतार्यामधनं आपल्याला असे 4 प्रकारचे हावभाव जे व्यक्त केल्यात त्या कवीने ते आपल्याला म्हणाल. ते कुठले आहेत ते ओळी ह्या प्रस्तुत पहिल्या उतार्यामधनं सांगायचे. तर स्टे नियर मी म्हणून एक शब्द तिथं आहे, एक ओळ आहे बघा, तो एक येईल. डू नॉट टेक दाय फ्लाइट, तो दुसरा ओळ झाला. अ लिटल लॉंगर स्टे इन साइट, तो एक झाला. फ्लोट नियर मी, डू नॉट येट डिपार्ट. हे अशा 4 ओळी इथं आहेत विद्यार्थ्यांना. मग आता त्याच्या पुढे जाऊन त्यांनी प्रश्न विचारलेले आहेत. मॅच द वर्ड्स लाईन्स अँड देअर मिनिंग्स. मग आता दिलेल्या ग्रुप ए, ग्रुप बी किंवा वर्ड्स अँड मिनिंग या दोन्हीचे आपल्याला तिथे जोड्या जुळवायच्या आहेत. तर पहिला कुठला आहे शब्द तिथं, पहिला कुठली ओळ आहे बघा, डू नॉट टेक थाय फ्लाइट. मग त्याचं योग्य कुठला उत्तर येईल, तर सी हा पर्याय त्याचा योग्य उत्तर आहे. डू नॉट फ्लाय अवे हे त्याचं योग्य जोडे असेल. मच कन्वर्स डू आय फाइंड इन दी. मच म्हणजे पुष्कळ, कन्वर्स म्हणजे कन्व्हर्सेशनचा छोटासा शब्द इथं त्यांनी वापरलेला संक्षिप्त शब्द डू आय फाइंड इन दी. मला त्याचे सुसंवाद साधायचा, मग त्याशी अर्थ असलेला मिनिंग त्याचा काय होतं इथं, आय डू आय फाइंड इन दी, आय वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट मेनी थिंग्स. मग आता बी हा पर्याय हा दुसरा जो अर्थ आहे त्याचा अर्थ इथं अपेक्षित आहे. बी हिस्टोरियन ऑफ माय इन्फॅन्सी. मग याचा कुठला येईल, तर पर्याय हा ए हा पर्याय येईल तिसऱ्याचा. आणि चौथ्याचा डेट टाइम रिवाइव इन दी. मग आता याचा पर्याय शेवटचा ई हा पर्याय आहे. आणि अ व्हेरी हंटर डिड आय रश अपॉन प्रे. मग आता हे जो उरलेला शेवटचा जो पर्याय आहे ह्याच्यामध्ये, तर तो आहे आय रश्ड, अर्थात डी हा पर्याय योग्य आहे. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला
महत्त्वाचं काय बोलायचं आहे तर what important things which we have to remember, and that is rhyme scheme. Now the rhyme scheme of the first stanza is, and that is, it's A and B, C B. It's first stanza, and this is rhyme scheme. Now moving ahead, figures of speech of this poem. So figures of speech of the poem, they are: identify the figures of speech in the following lines. Much converse do I find in thee. It is an inversion. फिगर्स ऑफ स्पीच इन्व्हर्शनला आपण व्युत्क्रम अलंकार असं म्हणतो विद्यार्थ्यांना. म्हणजे त्यासाठी काय आहे, द वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर. मग आता करेक्ट ऑर्डर कुठला आहे हे इन्व्हर्शनचा? आय डू फाइंड मच कन्वर्स इन दी, हे एक ओळ येईल त्याच्यामध्ये. पुन्हा फिगर्स ऑफ स्पीच कुठला आलेला याच्यामध्ये? रिपिटेशन. ओ प्लेझंट प्लेझंट वेअर द डेज, ही जी ओळ आहे की नाही ते रिपिटेशन हे अलंकार इथं दर्शवतं फिगर्स ऑफ स्पीच. मग आता याच्यामध्ये काय, प्लेझंट प्लेझंट हा शब्द पुन्हा पुन्हा उपस्थित झालेला. मग आता ॲक्शन वर्ड कुठले आहे त्याच्यामध्ये? प्लेज, लिव्स, स्प्रिंग्स वगैरे वगैरे. मग आता त्याचप्रमाणे आपल्याला ॲप्रिशिएशन पोएममध्ये सुद्धा अतिशय सोपे सोपे प्रश्न असतात, सगळ्यांना ठाऊक आहे. टायटल स्वाभाविकपणे टू अ बटरफ्लाय. ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ, अ फेमस नेचर पोएट. पुन्हा राईम स्कीम. मग असायला दोनच स्टांजा आहेत, मग त्याचे ए बी, सी बी वगैरे वगैरे. मग अशा प्रकारे तुम्हाला हे करावं लागेल. पुन्हा सेंट्रल आयडिया सांगावं लागेल याच्यामध्ये, आणि तुम्हाला काय आवडतो. मग या अशा असतात सम प्रश्न ह्याच्यामध्ये. पोएम फॉर ॲप्रिशिएशन, फिगर्स ऑफ स्पीच आपल्याला सांगितलं, इन्व्हर्शन अँड रिपिटेशन आलेलं आहे, आपल्याला राईम स्कीम सांगितलं, आपल्याला प्रश्नाचे उत्तर आपण शोधण्याचा प्रयत्न केला. अतिशय छोटा पोएम 2 स्टांजामध्ये विभागलेला, अतिशय चांगल्या आणि व्यवस्थितरित्या आपल्याला हे समजावण्यात आला. आणि आपल्याला तर कसा अभ्यास करायचा आहे, I would just request to all students how you have to go through, how you have to study this poem well, and that is, first of all, you have to study that parts of speech, and you have to go through those questions and try to create or try to compose a poem in your own words, although you will make mistakes. So try at first, and thereafter you have to go through good words, that is a good dictionary. I mean difficult words in a good dictionary, and thereafter you have to read the entire poem once, twice, thrice, and after that you have to try yourself to explain each and every line. Like this you have to study. It is a beautiful poem, and I try my best to present in front of you, and I hope that each and every students have been understood this poem. So it is my honor that to present this poem in front of you, and I have been given an opportunity to present this poem in front of you by DELTAS, that is District English Language Teacher Association. I thank you very much. Thank you.